لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں پر اسموگ کا راج برقرار ہے اور لاہور دنیا بھر میں آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فہرست ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 780 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں اسموگ کے باعث اکتوبر میں سانس کے امراض میں مبتلا 19 لاکھ سے زائد افراد ہسپتال لائے گئے۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال پر آج پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اعلان کیا کہ اگلا جو جمعہ ہے، ہفتہ اور اتوار، یہ لاہور اور ملتان میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ تاہم پیر، منگل اور بدھ کو اسموگ کی صورتحال دیکھیں گے۔ اگر صورتحال خراب ہوئی تو لاک ڈاؤن پہلے کر دیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور اور ملتان میں کنسٹرکشن سائٹس پر جو ہے وہ ہر طرح کی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ڈی ٹاکس لاہور کے نام سے کیمپین لانچ کر رہے ہیں۔ جو سکولز ہیں ان کو مزید بند کرنے کا پلان جو ہے وہ بن رہا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیز کو بھی آن لائن کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں کی چھٹیوں کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دھند کا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے اور AQI جو لیولز ہیں، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اس وقت اسموگ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے جو ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نہ بھارت ہوا کا رخ بدل سکتا ہے، نہ ہم، اور دونوں ممالک کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا۔ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ہم 3 دن دیکھیں گے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے۔ اگر اس کو ہمیں پہلے کرنا پڑا تو ہم اس کو پہلے بھی کریں گے۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ اینڈ پبلک، ان کو آن لائن آج سے کیا جا رہا ہے۔ جو ریسٹورینٹس ہیں 4 بجے کا ٹائم دیا ہے، تب تک وہ کر سکتے ہیں ڈائننگ، لیکن 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت کو ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ زرعی زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنائی جائیں۔ اسموگ پر کم از کم 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے۔ اس سے پہلے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بھی اپنی اتحادی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ باربیکیو، تعلیمی ادارے اور پارک بند کرنے سے اسموگ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ حکومت کے پاس ڈیٹا ہے، ایمرجنسی لگا ہے۔ اسموگ کے باعث نہ صرف مزید صحت کے مسائل جنم لے رہے ہیں بلکہ معاشی طور پر بھی بوجھ پڑ رہا ہے۔ اب یہ جو اسموگ والا مسئلہ ہے، اس پر ہیلتھ ایمرجنسی سے کیا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، اس پر بات کرنے کے لیے عائشہ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عائشہ خان صاحبہ کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عائشہ خان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ایمرجنسی لگانے سے کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، یہ جو اقدامات ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو حالات ہیں اس میں تو اس کو ایز این ایمرجنسی ہی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس پہ پھر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کازز کیا ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے، اور اس پہ آج تک کام کیوں نہیں ہوا۔ کیونکہ جو انوائرمنٹل گورننس ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارے اوور آل گورننس کا ایک حصہ بنتی ہے۔ تو اگر آپ اوور آل گورننس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کافی ویکنیسز نظر آئیں گی، اور وہ ویکنیسز ہیں انفورسمنٹ کی۔ تو جو بھی پالیسی آپ بنا لیں گے، ہائی کورٹ جو بھی آپ کو آرڈر دے دے گا، اگر آپ اس پالیسی کو بنانے کے بعد اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے، بے شمار پالیسیز ہیں پاکستان کے پاس، کلائمیٹ چینج پالیسی بھی ہے، واٹر بھی ہے، فوڈ سیکیورٹی بھی ہے، انرجی بھی ہے، لیکن اگر ہم ان کے کمپلائنس ریکارڈز کو دیکھتے ہیں تو وہ کافی ویک ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو اقدامات ہیں، ان کا اقدامات کی حد تک تو ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے، جو نفاذ ہے، وہ اصل مسئلہ ہے؟ ابھی دیکھیں، اگر لاک ڈاؤن کا اناؤنس کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس وقت جو لیولز ہیں وہ تو اتنے ہیزرڈس ہیں کہ ان میں باہر نکلنا ہی مشکل ہے۔ یہ تو ایسا ہے نا کہ جیسے آپ پوائزن بریتھ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کے اندر۔ لیکن پوچھنے والی بات یہ ہے کہ یہ آج تو نہیں ہوا، یہ کلائمیٹ چینج کی طرح کوئی سلو یا سڈن آن سیٹ ایونٹ تو نہیں ہے۔ ہمیں تو عادت ہو گئی ہے کہ اس کو اب ہم ایز اے 5th سیزن ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں اسموگ سیزن شروع ہونے والا ہے اکتوبر نومبر میں، اور یہ چلے گا فروری تک۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 2015 سے آپ اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورسن ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن جو ہیں یہ تو اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں، تو کیا ان کی ایفیکٹیونیس وہ کیوں نہیں ہے جو ہونی چاہیے؟ یا ایک لاک ڈاؤن کے بعد دیکھیں، اب یہ 2 طرح سے نا، ایک شارٹ ٹرم آپ کے میجرز ہیں، لانگ ٹرم میں چلیں، لانگ ٹرم پہ تو بعد میں آتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کس طرح سے زیادہ ایفیکٹیو بنائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، شارٹ ٹرم میں اگر آپ کووڈ کے دنوں پہ چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لاہور جس کی، اور لاہور میں اس وقت آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایٹماسفیرک کنڈیشنز ایسی ہیں،
कोल्ड और विंटर और पोस्ट मानसून एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो होता है उसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी और जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन आप किसी भी वक्त जाके लाहौर की एयर क्वालिटी देख लें, विजिबिलिटी शायद इफेक्ट नहीं हो रही लेकिन एयर क्वालिटी खराब है। तो इस पे आपने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। हाई कोर्ट सही कह रहा है, आपको कोई 10-15 ईयर लॉन्ग पॉलिसी बनानी है और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के कंसेंसस बिल्ड करना है कि जिसकी भी हुकूमत होगी ये पॉलिसी आगे लेके। असल मसला तो देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट का है, जितनी भी इस पर जो है वो स्टडीज हुई हैं, बाकी तो तमाम चीजें हैं, इंडस्ट्रियल भी है, फसलों का जलाना भी है, वैसे एक आलूदगी जो वैसे है वो भी है, लेकिन असल मसला ट्रांसपोर्ट का है, उसका क्या करें? लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला क्यों है? क्योंकि हम स्मॉग चेक नहीं करते। बाकी दुनिया में भी ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स हैं, उनकी भी एमिशंस और शायद यहाँ से बहुत ज्यादा जो है वो गाड़ियां हैं कंट्रोल करते हैं। अब आप चाइना को देखें, आज से 10 साल पहले चाइना में कितना स्मॉग का इशू था, उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। अब लॉस एंजलिस की तरफ चले जाएं, वहां पे कितना ज्यादा स्मॉग का इशू था। बाकी ममालिक में भी था, लेकिन उन्होंने फिर इकदाम लिए, उस पर अमल किया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज बनाई, उनके लॉज हैं, उनके रेगुलेशंस हैं, क्लीन एयर एक्ट्स पास हुए, हमारे यहाँ भी पास हुए, लेकिन हम उसमें कोई चेंज नहीं देख रहे। अब ईपीए को अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में भी ईपीए है, हर प्रोविंस में भी ईपीए है। इनके पास तो अभी तक सोर्स अपोर्शनमेंट का वो ही नहीं है सिस्टम कि ये बता सके कि कितनी इमिशन कहाँ से आ रही है। हम लोग रिलाई करते हैं कि एफएओ ने एक रिसर्च की थी। नंबर ऑफ व्हीकल्स कम करना है या गाड़ियों की तादाद कम करना फोकस होना चाहिए, या फिर जो है वो जो क्वालिटी है, जो फ्यूल की क्वालिटी है वो फोकस होना चाहिए? देखिए गाड़ियों में भी बहुत इंक्रीज हुआ है ना। अगर आप देखें कि रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो हैं पाकिस्तान में 2006 और 2020 के दरमियान 400% इंक्रीज हुआ है इनमें। अगर आप इंडस्ट्रियल इमिशंस को देखेंगे तो उसमें 1000% फ्रॉम 1972 अब तक हुआ है। तो ये इमिशन इंक्रीज भी, और यहाँ पे पुरानी से पुरानी गाड़ी भी चल रही होती है जिसपे कोई स्मॉग सर्टिफिकेशन की किसी को जरूरत नहीं होती। और जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो यूरो 2 करते हैं। तो यूरो 2 एक लो ग्रेड पेट्रोल है, दुनिया भर में वो ऑब्सोलीट हो चुका है, पाकिस्तान में अभी तक उसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ साल पहले हमने सुना था कि अब पाकिस्तान में यूरो 5 आएगा, लेकिन तो क्या वजह हम यूरो 5 पर जो है वो क्योंकि वो ज्यादा महंगा होता है, उस पर फिर हमें प्राइस ज्यादा लगानी पड़ेगी कंज्यूमर से, फिर उस पर शिकायत आएगी, तो इसलिए हम यूरो 2। और मेरा पर्सनल ये ख्याल है, मैं इसको उससे नहीं कह सकती अथॉरिटी के साथ, कि शायद हम उस यूरो 2 में भी एडल्ट्रेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि वो भी उतना प्योर नहीं है जितना यूरो 2 प्योर होना चाहिए। क्योंकि यूरो 2 में अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, आप नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लें, यही चीजें एटमॉस्फेयर में जो PM 2.5 पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, जिनको हम फिर इनहेल करते हैं, जिसके मनफी असरात होते हैं हमारी सेहत पे, तो ये सारे अगर आप यूरो 2 यूज करेंगे तो ये 500 पार्ट्स पर मिलियन। अगर आप यूरो 5 करेंगे तो ये 10 है। तो इसका मतलब है कि आप 50% ज्यादा खराब चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर हमें हैरत क्यों होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर और हमारी एयर क्वालिटी। और लॉन्ग टर्म आपको क्या लगता है, क्योंकि ये तो 10-12 साल से एक ऐसा मसला चल रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा, अब तो ये एक ऐसा इशू है और इसमें कई हुकूमतें आ गई हैं, तीसरी हुकूमत है, लेकिन मामला जो है वो वैसे का वैसे ही है। तो क्या इसमें कुछ गुंजाइश है या कुछ हो सकता है, या कोई हुकूमतें ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस वक्त फोकस किस चीज पर करने की जरूरत है? देखिए ये तो हुकूमतों पे डिपेंड करता है, आप किसी एक हुकूमत को इल्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि आप पिछले 15-20 साल से देख लें तो ये फिनोमिना आपके सामने है और ये वर्सन होता जा रहा है। तो इसमें मेरा ख्याल है सब पे ब्लेम जाता है कि किसी ने इसको अपना प्रायोरिटी एजेंडा नहीं बनाया कि हमें क्लीन एयर जो है वो हर सिटीजन का हक है। आप पानी की तरफ भी आ जाएं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो किसको पाकिस्तान में मिलता है। तो ये चीजें जो हैं इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि किस हुकूमत ने इस प्रोसेस को शुरू किया था और फाइनली कहां जाके ये कंप्लीट हुआ और किसको क्रेडिट मिल रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि इसका हमारे मुल्क के लिए क्या फायदा है। अच्छा, अब एक कोई ऐसा मैयर जिस पर आपको लगता है कि हुकूमत को फौरी तौर पर जो है वो उठाने की जरूरत है, ताकि ये शॉर्ट टर्म में
कोई लोगों को रिलीफ मिल सके, अगर अगले हफ्ते ना सही 2 या 3 हफ्तों में सूरत हाल को देखिए बेहतर शॉर्ट टर्म के तो आपके वही एड हॉक मेजर्स होंगे कि आप हेवी ट्रैफिक को रोक दें, आप स्कूलों को बंद कर दें, आप लॉकडाउन कर दीजिए, तो ये तो आपने कर लिया, लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है। थोड़ी सी इससे आपको रिलीफ मिल जाएगी। बारिश अगर हो जाती है तो उससे वो कोएगुलेशन के थ्रू सेटल हो जाएगा एटमॉस्फेयर। लेकिन ये जो बात हम करते हैं ना कि ये एयर इधर से जाती है उधर, उधर से आती है इधर, तो इस साल अगर आप मेट डिपार्टमेंट में जाके डेटा देखेंगे तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्टिल है। अच्छा। कोई एयर मूवमेंट हो ही नहीं रही। अच्छा, इतनी ज्यादा नहीं है। तो लोअर एटमॉस्फेयर में जो थोड़ी बहुत होती है वो नॉर्थ वेस्टर्ली। लेकिन क्या इसका हमें कहीं से पता चल सकता है कि ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, या अगर कोई लॉकडाउन अनाउंस होता है तो क्या उसका कोई फायदा होता है या नहीं होता? देखिए लॉकडाउन से तो फायदा होगा ना। इमीडिएटली मैंने आपको कोविड की मिसाल दी थी कि एकदम से लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो इम्प्रूव हो गया था। तो अगर आप लॉकडाउन करेंगे, ट्रैफिक में जो आप ऐड कर रहे हैं फ्यूल और इमिशंस वो कम करेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जो आपके बाकी फैक्टर्स हैं जैसे इंडस्ट्री है अगर वो चल रही है, जो फायर बर्निंग एग्रीकल्चरल स्टबल की होती है वो चल रही है, ब्रिक क्लेन्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। लेकिन एक मेजर जो कंट्रीब्यूटर है व्हीकुलर इमिशंस, उसको अगर आप कम कर देते हैं वो शायद 40 या 50% होगा, बारिश हो जाए। अब बारिश हो जाए। राइट, बहुत शुक्रिया। आयशा खान हमारे साथ मौजूद थी, बात कर रही थी कि जो हेल्थ इमरजेंसी की बात हो रही है, जो इस वक्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या उनका कोई फायदा होगा या नहीं होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ इस ब्रेक के बाद।